Our last class we discussed about house alle. House ne kurichana nammal discuss cheythu alle. Ronnie lives in a house with his family alle. Adana nammal paranjathu alle. Ronnie avante veettilu avante family ide koodeyanu thamasikunnathu ennu paranjalle. Ronnie lives in a house with his family. There are many rooms in his house alle. Adana nammal paranjathu alle. Ronnie അവന്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? വീട്ടില് ഒരുപാട് റൂംസ് ഉണ്ടല്ലേ. This is his house. അവിടെ റോണിയുടെ വീടുണ്ടല്ലേ. That's a picture of Ronnie's house അല്ലേ. റോണിയുടെ വീടിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇല്ലേ അവിടെ. Ronnie lives in a house with his family. There are many rooms in his house അല്ലേ. റോണി അവന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അല്ലേ. There are many rooms അല്ലേ. ആ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട്. In his house അല്ലേ. Then this is his house. Here is the picture of Ronnie's house. It's a beautiful house അല്ലേ. റോണിയുടെ ഹൈജോ ഇപ്പൊ അടി മേടിക്കും കേട്ടോ ഹൈജോ. ഓക്കെ, റോണിയുടെ വീട്ടില് എന്തുണ്ട്? This is the living room അല്ലേ. അവിടെ റോണിയുടെ ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ വീട്ടില്. ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട്. Then bedroom ഉണ്ട്. This is the kitchen and this is the bathroom അല്ലേ. എല്ലാത്തിന്റെയും പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ലിവിംഗ് റൂം ഉണ്ട്, ബെഡ്റൂം ഉണ്ട്, കിച്ചൺ, ബാത്റൂം അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് റോണിയുടെ ഹൗസിൽ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഹൗസിനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എന്താണ്? This is my house and this is the എന്താണ് ലിവിംഗ് റൂം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെഡ്റൂം, ദിസ് ഇസ് ദ ബാത്റൂം ആൻഡ് കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഹൗസിനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ നോക്കുക. മൈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. എൻ്റെ വീട് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണല്ലേ എൻ്റെ സ്കൂളും അല്ലേ. മൈ ഹൗസ് ആൻഡ് മൈ സ്കൂൾ അല്ലേ. എൻ്റെ വീടും എൻ്റെ സ്കൂളും അല്ലേ. My house and my school. Alia goes to Little Birds School അല്ലേ. ആലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗേളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അല്ലേ. ആലിയ goes to Little Birds School. ആലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗേൾ അല്ലേ. ആലിയ is a girl. She is studying in Little Birds School അല്ലേ. ആലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇഷാനിയാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? Ishani goes to True Light School അല്ലേ. Adisri goes to True Light School. Like this, Alia goes to Little Birds School അല്ലേ. അപ്പോ Shanu goes to Little Birds School. Sorry, True Light School. Adisri AS goes to True Light School. Muhammad Rafan goes to True Light School. Nitasha Pranab goes to True Light School. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. ഉമർ ജാഫർ goes to True Light School. എന്താ ഉമർ കയ്യിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ചത്? ഉമർ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ അതുപോലെ ആലിയ ഈസ് എ ഗേൾ ലൈക്ക് യു അല്ലേ. നമ്മുടെ ഗേൾസിനെ പോലെ ഒരു ഗേൾ ആണ് ആലിയ. ഷീ goes to Little Bird School. That's the name of her school. അവളുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരാണ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് സ്കൂൾ അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താണ് നിറ്റാഷ? നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെന്താണ് മോളെ? True Light English School അല്ലേ. Just like this, the name of Alia's school is Little Bird School. Alia goes to Little Bird School അല്ലേ. ഇപ്പോ നിറ്റാഷ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? നിറ്റാഷ goes to True Light School അല്ലേ. Like this, Alia goes to Little Bird School അല്ലേ. This is her school. Look at this picture. In Ronnie's house അല്ലേ. റോണിയുടെ ഹൗസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? This is his house എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ. ഇതാണ് റോണിയുടെ ഹൗസ്. Just like this, Alia goes to Little Bird School and this is her school. ഇതാണ് ആലിയയുടെ സ്കൂൾ. Here is a picture of Alia's school, Little Bird School.
Look at that picture. Fatima Mehrin, what are you doing there? Fatima Mehrin, look at your textbook, okay? This is the school of Alia. Here is the picture of Alia's school. Alia goes to Little Bird School. This is her school. This is the picture of Little Bird School. And this is her classroom. Here is a picture of Alia's classroom. നമുക്കും ഇപ്പോ റെഗുലർ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ നോക്കുക. This is her classroom. ആലിയയുടെ ക്ലാസ് റൂം ആണ് അതല്ലേ? Here is the picture of Alia's classroom. Okay, this is her school. Here is the picture of Alia's Little Bird School, and then this is her classroom, Alia's classroom. Okay, look at that picture. Okay, ഇവിടെ ആലിയയുടെ സ്കൂൾ ഉണ്ട്. Then ആലിയയുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോ റെഗുലർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Like that, this is Alia's classroom, and this is the computer room. Look at that picture. The third picture is the computer room of Alia's school. This is the computer room. Okay, this is her school and this is her classroom. Here is the picture of Little Bird School. അല്ലേ? നോക്കുക, Little Bird School ന്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളും ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മുടെ ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ ഇതുപോലെയാണ്. അതുപോലെയാണ് ആലിയയുടെ സ്കൂള്, ലിറ്റിൽ ബേർഡ് സ്കൂൾ. ലൈക്ക് ദിസ് her classroom അല്ലേ? ആലിയയുടെ ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ? കുറെ ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളെ പോലെ LKG സ്റ്റുഡൻസ് ആണത്. കണ്ടോ ആ പിക്ചർ നോക്ക്? നല്ല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് മുടിയെല്ലാം നന്നായി കോംബ് ചെയ്ത് ഇല്ലേ? നല്ല ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേരല്ലേ? അവരൊക്കെ LKG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങളെ പോലെ ഇല്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയതില്? ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവൂല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ എല്ലാവരും. നിങ്ങളോ മറ്റോ ആ പിക്ചറിൽ ഉണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയേ. ഇല്ല അല്ലേ? ഇല്ല അല്ലേ നിതാഷ? ഓക്കെ, നമ്മളെ പോലുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ പേരാണ് ഇല്ലേ ഇത്? ദിസ് ഈസ് ആലിയാസ് ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, LKG. Okay, then this is the computer room. Here is the computer room of Alia's school. Okay, here is the computer room of Alia's school. Then this is the library. In every school there is a library അല്ലേ? എല്ലാ സ്കൂളിലും എന്തുണ്ടാവും? ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ലൈബ്രറി എന്തിനാണ്? ലൈബ്രറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Hi Joe, what does a library? നീ എവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര കുസൃതിയാണല്ലേ ഹൈജോ? ഈ കുസൃതി കളിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ. എന്താണ് ലൈബ്രറി? വാട്ട് ഈസ് ലൈബ്രറി? അതിനാണ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ബുക്സ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂളിലും എന്തുണ്ടാവും? ലൈബ്രറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലാ സ്കൂളിലും ലൈബ്രറി ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ഉണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് പഠിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ഉണ്ട്. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അല്ലേ? ദെൻ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ? കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്ക്. കുറെ കുട്ടികൾ സ്ലൈഡിൽ കയറുന്നുണ്ട്, ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് ഇല്ലേ? കളിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ? കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലേ? Here is the picture of playground അല്ലേ? നിങ്ങളെ പോലുള്ള കുറെ കുട്ടികൾ നോക്ക്, സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നു, സ്ലൈഡിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? കുറെ കുട്ടികൾ അപ്പോ താഴെ കൂടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ? കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നു, താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നില്ലേ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടില്? അപ്പോ
എല്ലാ സ്കൂളിലും എന്തുണ്ട്? പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഉണ്ട് നല്ലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. നിങ്ങള് സ്കൂൾ തുറന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടില് അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. സ്കൂള് തുറക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എന്തുണ്ട്? നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കാം. ഇവിടെ സീസോ ഉണ്ട്, സ്വിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ്, സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആലിയയുടെ സ്കൂളില് here is the picture of Alia school അല്ലേ? ആലിയ സ്കൂളിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂൾ ആണത്, ആലിയയുടെ സ്കൂൾ. ആൻഡ് പിക്ചർ ഓഫ് ഹർ ക്ലാസ് റൂം അല്ലേ? ആലിയയുടെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? നോക്ക്, നല്ല യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് കരയൊന്നും ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടാണ് ഇരിക്കണത് അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം നോക്കിയേ, ആ പിക്ചർ നോക്കിയേ, എല്ലാവരും എത്ര സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ? ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വരണല്ലേ? അതുപോലെ മുടിയെല്ലാം നല്ല കോംബ് ചെയ്ത് അല്ലേ? നല്ല സ്ലൈഡ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്ക്, എത്ര സ്മൈലോടെ ഇരിക്കുന്നേന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ കുറെ പേര് ഉണ്ടല്ലേ ക്ലാസ് റൂമില്. അതൊക്കെ ആലിയയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? കുറെ പേരുണ്ട് അവിടെ. Then this is the computer room അല്ലേ? ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ചെയർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു, കുറെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ഓഫ് ആലിയ സ്കൂൾ അല്ലേ? ആലിയയുടെ ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം ആണ് അത്. Then this the library of ആലിയ സ്കൂൾ അല്ലേ? ആലിയയുടെ സ്കൂളിൽ. ആദിശ്രീ, listen here. What are you doing there? Don't talk, okay? Okay? Okay. അപ്പോ ലൈബ്രറി ഉണ്ടല്ലേ? ദിസ് ഇസ് ദ ലൈബ്രറി ഓഫ് ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂൾ അല്ലേ? ആലിയയുടെ ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറി ആണത്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ഹിയർ ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂൾ. ഓക്കെ, ആലിയയുടെ ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂളിലെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. ഇതുപോലുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും ഉണ്ട് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട്, നല്ല ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൊറോണ നമുക്ക് റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാം അല്ലേ? എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലേ? കളിക്കാം, പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചാടാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹൈജു, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എന്താണ് മോനെ? പുതിയ ബുക്കാണോ? എന്താണത്? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? റോണിയുടെ ഹൗസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ? റോണി ലിവ്സ് ഇൻ എ ഹൗസ് അല്ലേ? വിത്ത് ഹിസ് ഫാമിലി. There are many rooms in his house അല്ലേ? റോണി അവന്റെ ഫാമിലിയില്, അവന്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ അവന്റെ ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. There are many rooms in his house അല്ലേ? അവന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മുറികൾ ഉണ്ട്. This is his house. ഇതാണ് അവന്റെ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. This is the living room അല്ലേ? ഇതാണ് ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബെഡ്റൂം, കിച്ചൺ ആൻഡ് ബാത്റൂം അല്ലേ? ബെഡ്റൂം ഉണ്ടാവാം, കിച്ചൺ ഉണ്ടാവാം, ബാത്റൂം ഒക്കെ റോണിയുടെ ഹൗസിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മൈ സ്കൂൾ അല്ലേ? റോണി പറയുന്നു this is my house and ആലിയ പറയുന്നു this is my school അല്ലേ? റോണി പറയുന്നു ഇത് എന്റെ വീടാണ് എന്ന് പറയുന്നു, വീടിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആലിയ എന്താ പറഞ്ഞേ? ആലിയന്റെ സ്കൂളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്തത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളും ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഏതാണ്? This is my True Light English School അല്ലേ? This is the computer room and this is the classroom, this is the library and this is the playing ground അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇത് നോക്കി ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക അല്ലേ? This is his house, this is his house, this is the living room and this is the bedroom and kitchen and bathroom അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ?
അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് അല്ലേ? ആലിയ ഗോസ് ടു ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂൾ അല്ലേ? ആലിയ ഏത് സ്കൂളിലാ പോകുന്നത്? ലിറ്റിൽ ബർഡ് സ്കൂൾ അല്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളോ ആദിശ്രീ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ആദിശ്രീ ഗോസ് ടു ട്രൂ ലൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അല്ലേ ആദിശ്രീ? ആദിശ്രീ എങ്ങനെയാ പറയാ? ആദിശ്രീ ആദിശ്രീ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ആദിശ്രീ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല. ആദിശ്രീ ഗോസ് ടു ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ആരാ പറയാ? ഉമർ. ഉമർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഉമർ ഓക്കെ പറയൂ. I am Umar Jafar. അല്ലേ? ഉമർ ജാഫർ അല്ലേ? ഉമർ. I am Umar Jafar. I goes to True Light School അല്ലേ? അപ്പോ മിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയും ഉമർ ജാഫർ is goes to True Light School. Okay? Okay, Umar? Okay. Look at this picture അല്ലേ? ഈ പിക്ചർ നമ്മൾ നോക്കുക. This is the school of Alia. Little Bird School അല്ലേ? Alia goes to Little Bird School and this is her school. Here is the picture of Alia's Little Bird School. നമ്മുടെ സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? നമ്മുടെ ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കാണാത്ത ആരേലും ഉണ്ടോ? ആദിശ്രീ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ സ്കൂള്? ഹൈജു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇല്ല അല്ലേ? നുണയാണ് പറയണത് ഇല്ലേ? നുണ പറഞ്ഞ കണ്ണ് പൊട്ടൂട്ടോ. അൻവിത കണ്ടിട്ടില്ലേ മോളെ നമ്മുടെ സ്കൂള്? ഉണ്ട് ഇല്ലേ? പിന്നെ ആരാ കാണാത്തെ? നിതാഷ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ? ഉണ്ട് അല്ലേ? സ്കൂളിന്റെ അടുത്താണ് നിതാഷിന്റെ വീട് ഇല്ലേ? ഫാത്തിമ മെഹ്റിൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്കൂള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ. ആലിയയുടേത് ലിറ്റിൽ ബേർഡ് സ്കൂൾ അല്ലേ? അപ്പോ ആലിയ ഗോസ് ടു ലിറ്റിൽ ബേർഡ് സ്കൂൾ ബട്ട് എയ്ഡൻ ജെ മാത്യു ഗോസ് ടു ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂൾ അല്ലേ? ആലിയ എവിടെ പോകുന്നു? ആലിയ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു. എയ്ഡൻ ജെ മാത്യു ഏത് സ്കൂളിൽ പോകുന്നു? ട്രൂ ലൈറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ സ്കൂളിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഓക്കെ. ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്. സ്കൂളില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഹൈജോ പറഞ്ഞേ മോനെ, സ്കൂളില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? എന്തൊക്കെയാ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക? ക്ലാസ് റൂം, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന്. പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പറയടാ ഹൈജോ. പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ആരാ ഏറ്റവും നന്നായി പറയുന്ന കേക്കട്ടെ? റഫാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോനെ. റഫാൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ഇനി ആരാ പറയും? മുഹമ്മദ് ഷഹൽ. ഷഹൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോനെ. Muhammad Shahal. I am Muhammad Shahal goes to True Light School. Very good. Then classroom. Computer room. Library.
Playground. Okay, very good. Umar, what are you doing there, Umar? Umar ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉമർ. എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക? Classroom. Computer room. Playground. Okay, library എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഉമർ. Okay, library. Okay, library. Then classroom, computer room, library and playground. അൻവിത ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മോളെ. Classroom. സൗണ്ട് പറ. ചോദ്യാണ്. ക്ലാസ്റൂം, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി, പ്ലേഗ്രൗണ്ട്. Okay, playground ട്ടോ അൻവിത. Classroom, computer room, library and playground. Okay. Okay. ഫാത്തിമ മെഹ്റിൻ പറഞ്ഞ മോളെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സ്കൂളില്? ഏതൊക്കെ റൂംസ് ആണുള്ളത്? ഓക്കെ ഓക്കെ പ്ലേഗ്രൗണ്ട്. പ്ലേഗ്രൗണ്ട് പറ പറ. പ്ലേഗ്രൗണ്ട് പറ. വിളിച്ചു പറ. ഓക്കെ. ദെൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അല്ലേ? ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഫാത്തിമ. ലൈബ്രറി പറ. ഓക്കെ, ലൈബ്രറി. ഓക്കെ. ദെൻ ഇഷാനു പറഞ്ഞേ മോളെ. Classroom. ഓക്കെ. Computer room. Computer room. Library. Library. Playground. Playground അല്ലേ? ഓക്കെ. Classroom, computer room, library and playground അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക. ഹൈജോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേടാ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? Classroom. Classroom, Computer room. computer room, Library. library, Playground. okay, playground. Okay. Then നിറ്റാഷ പറഞ്ഞ മോളെ. നിറ്റാഷ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയെന്ന്? Classroom. Classroom, Computer. room, Computer room. Library. Playground. Okay. കഴിഞ്ഞു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Classroom, computer room, library and playground. Okay. എയ്തൻ ജെ മാത്യു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എയ്തൻ? Classroom. Playground. Okay, very good. Classroom, computer room, library, playground അല്ലേ? ഇനി ആരാ പറയണ്ടേ? ആദിശ്രീ പറഞ്ഞേ മോളെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക?
classroom, computer room, playground. Classroom, computer room, library and playground അല്ലേ? Abel's ഉണ്ടോ? Abel? പറയ് മോനെ എന്തൊക്കെയാ? Classroom, computer room, library, playground. Classroom, computer room, library and playground അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? ഇനി ആരാ പറയാൻ ബാക്കി? ആദിഷ്, ആദിഷ് പറഞ്ഞ മോനെ. ഓക്കെ ആദിഷ്. ഇനി ആരാ? ഷഹൽ പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ? ഷഹൽ ഷഹൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ അപ്പോ സ്കൂളിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ക്ലാസ് റൂം, കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം, ലൈബ്രറി ആൻഡ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? LKG, UKG, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂംസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ. പിന്നെ LKG ക്ലാസ്സിൽ നല്ല നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ബെഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഡെസ്ക്, ബെഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി. നിങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരുപാട് ബെഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്വിങ്ങും സീസോയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഇനിയിപ്പോ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഉടനെ, സ്കൂൾ തുറന്ന ഉടനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം അല്ലേ? ഇപ്പോ എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ആണല്ലേ? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട്ടിലാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോ സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കളിക്കാം അല്ലേ? എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ വരും, എല്ലാവരും കളിക്കും. രാവിലെ വരും, വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ കളിക്കും, വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകും അല്ലേ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ? ആർ യു റെഡി? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ വരാൻ വേണ്ടി? ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹൈജോക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹൈജോ മാത്രം വരണ്ട എന്നാലല്ലേ? എല്ലാവരും വരും, ഹൈജോ മാത്രം വീട്ടിലിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്തായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഒരുപാട് സമയമായില്ലേ? ഓക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ബൈ ബൈ.